Hello, welcome back to our class on market firms. So in the previous class we found different types of imperfectly competitive market firms, and we found oligopoly is one important imperfectly competitive market firm where the most of the real world market practices you can found in oligopoly, and we discussed the various features of oligopoly as well. And during the last class we mentioned that there are two important variants or types of oligopoly. One is collusive oligopoly and the other one is non-collusive oligopoly, and this classification depends upon whether the firms are engaged in a particular some sort of an agreement or arrangement to restrict their competition, to eliminate the waste of competition so that they can minimize the cost or maximize profit. And there is collusive oligopoly. In the case of that is about a collusive oligopoly where the firms engage in some sort of an agreement to reduce the waste of competition. And second one is non-collusive oligopoly where firms doesn't recognize their interdependence, and rather they engage in fierce competition without reaching out any agreement. So that is called non-collusive oligopoly. And before that, you should always understand that interdependence is the main feature of oligopoly. Okay, what is that? Interdependence. Because of what we can say, because of the limited number of firms, one firm's action influences the profit and other conditions of all other market participants. There are only limited firms or few firms. Okay, so there are two variants: collusive oligopoly and non-collusive oligopoly. And collusive oligopoly means firms are reaching some sort of an agreement, and there are two forms under which collusion can be reached. Collusion means some sort of an indirect agreement, or rather a direct agreement among the firms regarding what prices they have to charge, what total output they have to produce, or each and every firms how much each and every firm should produce, like that, or market sharing agreement like that. So there are two important platforms under which the collusion are implemented. Collusion means an agreement, a tacit agreement. The first one is cartel and second one is price leadership. Okay, so in this class we are concentrating on the price leadership model. Price leadership means there will be one price leader, a particular firm in the industry who acts as a price leader. He decides about price changes. Okay, sometimes he may be deciding about for increasing the price, sometimes he may be deciding for reducing the price, and since he is a price leader, all other firms will follow him. So this kind of a setup is called price leadership. Okay, so before going into the details of price leadership, let us see what is price leadership. Price leadership is a collusive arrangement under oligopoly where the firms in the industry follow the price set by a price leader firm. Okay, so the price leader is a firm, and in this form of coordinated behavior of oligopolies, one firm sets the price, and we call him as the price leader. Okay, and the others who follow it because it is advantageous to them, or because they prefer to avoid uncertainty about the competitors' reactions, even if this implies the departure from the followers from their profit maximization position. അപ്പം ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചോളം എല്ലാവർക്കും പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യണമെന്ന് അവരുടെ ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട്, ലീഡറുണ്ട്, ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോളോവേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ദേ മേ നോട്ട് ബി മാക്സിമൈസിങ് ദ പ്രോഫിറ്റ്, ബട്ട് ദേ മേ ബി സം സോർട്ട് ഓഫ് എ പ്രോഫിറ്റ് ഫോർ ദം. Leader may be maximize the profit. It is wise for the followers to follow the price decisions of the leader, because it will avoid excessive competition, or it will reduce their losses if they make or they compete with the leader. Okay, so this is the rationality for the followers to follow the price set by the price leader. Okay, price leadership is widespread in the business world. It may be practiced either by explicit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പ്രത്യക്ഷമായിട്ട് തന്നെ, or visible agreement or formally. In nearly all cases, price leadership is tacit എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെന്താ പറയുക, മറിഞ്ഞ് ഉള്ളത്. സിൻസ് ഓപ്പൺ കൊളൂസീവ് അഗ്രിമെൻറ്റ്സ് ആർ ഇല്ലീഗൽ മോസ്റ്റ് കൺട്രീസ്, ടാസിറ്റ് ഇല്ലീഗൽ. അപ്പോൾ അത് സാധാരണ പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ്
ഇങ്ങനെ ഒരു എഗ്രിമെൻറ്റിലൂടെ പ്രൈസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലും ഇല്ലീഗലാണ്. അതുകൊണ്ട് സീക്രട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് ഈസ് മോർ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ദാൻ കാർട്ടൽ because it allows the members complete freedom regarding the product and selling activities, and thus is more acceptable to the followers than a complete cartel which requires the surrendering of all freedom of action to the central agency. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അതായത് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കൊളീഷനുണ്ട്. ഒന്ന് പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ്, രണ്ട് കാർട്ടൽ. ഇതിൽ പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പാണ് സാധാരണ ആൾക്കാർ ഒളിഗോപ്പൊളി ഫോളോ ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ളത്, കാർട്ടലല്ല. കാർട്ടലിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഡിസിഷൻസും സെൻട്രൽ കാർട്ടൽ ഏജൻസിക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വരും. ഏതൊക്കെ? പ്രൈസ് കൂട്ടുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, ഔട്ട്പുട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച്, പ്രോഡക്റ്റ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എത്രമാത്രം നടത്താമെന്നതിനെക്കുറിച്ച്, അഡ്വർടൈസിങ് പോലുള്ള സെല്ലിംഗ് ആക്ടിവിറ്റീസ് എത്രമാത്രം നടത്താതിനെക്കുറിച്ച്, ഈ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ മൈന്യൂട്ടായിട്ടുള്ള എഗ്രിമെൻറ്റ്സും കാർട്ടലിൽ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേം സെൻട്രൽ ഏജൻസിക്ക് സറണ്ടർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി സം സോർട്ട് ഓഫ് അഗ്രിമെൻറ്റ് റിഗാർഡിംഗ് ദി പ്രൈസ്, ഔട്ട്പുട്ട്, product differentiation, selling activities including advertising, etc. But in the case of price leadership, the firm have a lot of independence, except in the case of price. The firm can adopt its own type of product. It can engage its own selling activities, so it will have more freedom. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ രീതിയിൽ കാർട്ടൽസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ, പ്രത്യേകിച്ച് ഒളിഗോപ്പൊളി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വൈഡ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് കാണുന്നത് പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പാണ്. ഇഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഹോമോജനസ് ആൻഡ് ഫേംസ് ആർ ഹൈലി കോൺഫിഡൻറ്റ് in allocation, the price will be identical. Okay, ഔട്ട്പുട്ട് അലോക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പം സാധാരണ രീതിയിൽ പ്രൊഡക്റ്റ് ഹോമോജനസ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും പ്രൈസ് വിൽ ബി ഐഡൻറ്റിക്കൽ. ഹവർ ഇഫ് ദി പ്രൊഡക്റ്റ് ഈസ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ്, പ്രൈസ് വിൽ ബി ഡിഫർ, ബട്ട് ദി ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈസ് ചേഞ്ച് വിൽ ബി ദി സെയിം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ലീഡർ കൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഫോളോവേഴ്സ് കൂട്ടും, പ്രൈസ് ലീഡർ കുറയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫോളോവേഴ്സ് കുറയ്ക്കും. ഓക്കെ, നൗ there are various forms of price leadership. The most common types of price leadership are price leadership by a low-cost firm. Here, low-cost firm will be the leader firm which will be setting the price. Okay, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്രൈറ്റീരിയ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ മുന്നോട്ട് കിട്ടും. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഓക്കെ, നൗ പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പിൽ ഫസ്റ്റ് ടൈപ്പിൽ ലോ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യും. സെക്കൻഡ് ടൈപ്പിൽ ദർ വിൽ ബി എ ഡോമിനൻറ്റ് ഫേം. ഡോമിനൻറ്റ് ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഫേം വിച്ച് ഓഫ് ഹയർ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ, അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ. ഇനി തേർഡ് ബാരോമെട്രിക് പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പാണ്. ബാരോമെട്രിക് ഒരു സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഫേം, മേ ബി എ സ്മോൾ ഫേം, മേ ബി എ ലാർജ് ഫേം, വാട്ട് എവർ മേ ബി ഇറ്റ്സ് ഫീച്ചർ ഇസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ്സ് എ സോഫിസ്റ്റിക്കേറ്റഡ് ഫേം in the sense that this sophisticated firm have full knowledge about the industry developments, the market condition. So given its knowledge, it sets the price and others will follow. There is no necessity that this barometric leader will be a low cost firm or a dominant firm. So these are the forms of price leadership examined by traditional theory of price leadership developed by Fellner and others. Fellner ഓർത്തിരിക്കണേ ഈ വാക്ക്. The characteristics of the traditional price leader is that he sets the price on marginalistic rule. നമ്മൾ പലപ്പോഴും കേട്ടാണ് എന്താണ് marginalistic rule. പെർഫെക്റ്റ് കോമ്പറ്റീഷൻ കേസിൽ this is MR, it is as well as AR as well, this is MC, and the firm sets price where the equilibrium condition MC is equal to MR. എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്, നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്, കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, now on the other hand, in the case of imperfectly competitive market form, this is AR, this is MR, this is MC, this is equilibrium. താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ ഇക്വിലിബ്രിയം ഔട്ട്പുട്ട്, മുകളിലേക്ക് പോയി എയർ കറണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ്. സോ ഒ പി പ്രൈസ്, ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ്, ഒ ക്യു പ്രൈസ്. ഓക്കെ, ഒ ക്യു ഔട്ട്പുട്ട്. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും ഇക്വിലിബ്രിയം തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇയിലായിരിക്കും. എന്താണ്? MR is equal to MC. This is about imperfectly competitive market situation where the demand curve is downward sloping. ഓക്കെ, ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിച്ചത്രേ ഉള്ളൂ. MC is equal to MR എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഓർക്കണം. ഇവിടെ പ്രൈസ് ലീഡറും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ അദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്യും. MC MRനോട് ഈക്വൽ ചെയ്യും. The other firms are price takers who will not normally maximize their profit by adopting the price of the leader. അപ്പോൾ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷൻ ഏത് പ്രൈസ് വേണം, 6 രൂപ വേണം, 7 രൂപ വേണം, 8 രൂപ വേണോ, ഓർ 9, 10 രൂപ വേണോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് പ്രൈസ് ലീഡറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ MC is equal to MR പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യും. ദിസ് പ്രൈസ് മേ നോട്ട് ബി എ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ പ്രൈസ് ഫോർ ദി ഫോളോവേഴ്സ്, ബട്ട് ദേ മേ ബി ഗെറ്റിംഗ് സം പ്രോഫിറ്റ്, but they may not be maximizing the profit. The profit maximizing firm is the price leader. Okay, if they do, it will be by accident, by
what we can say coincidence rather than by their own independent decision. ഇനി ഇതാണ് പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പിനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊരു ജനറൽ ഇൻട്രഡക്ഷൻ. നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 തരത്തിലുള്ള പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത്. ഒന്ന് ഡോമിനൻറ്റ് ഫേം പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ്, വേർ ദി ഫേം ഈസ് എ ഡോമിനൻറ്റ് ഫേം. ഡോമിനൻറ്റ് ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റിൽ കൂടുതൽ വിൽക്കുന്നു, മാർക്കറ്റിലെ കൂടുതൽ ഷെയർ ആ ഫേമിനായിരിക്കും. പിന്നെ ലോ കോസ്റ്റ് പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ട്, ബാരോമെട്രിക് പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഡോമിനൻറ്റ് ഫേം പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പാണല്ലോ. ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അതാണ്. ബാക്കി നമ്മൾ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണാം. ഓക്കെ, എന്താണ് ഡോമിനൻറ്റ് ഫേം പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ്? അവിടെ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഡോമിനൻറ്റ് ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ഇൻ ദിസ് മോഡൽ വി ഹാവ് എ ഡോമിനൻറ്റ് ഫേം ഹൂ ഈസ് ദ പ്രൈസ് ലീഡർ because he sets the price and the small firms follow the price set by the leader. Understandably, the price leader is the dominant firm in the sense that he has a considerable share of the total market demand. മാർക്കറ്റിൽ 1000 യൂണിറ്റ് വിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ദർ മേ ബി 10 ഫേംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോമിനൻറ്റ് ഫേം ഒരു പക്ഷേ ഒരു 300 തൊട്ട് ഒരു 500 വരെ യൂണിറ്റ് വിറ്റേക്കാം. മറ്റൊരു ഫേം ഇത്രയും യൂണിറ്റ് വിൽക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഉള്ള ഫേമിനെയാണ് നമ്മൾ ഡോമിനൻറ്റ് ഫേം എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡോമിനൻറ്റ് ഫേം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പ്രത്യേകം ഓർത്തിരിക്കണം. സോ ഹിയർ ദർ ആർ 2 types of firm. The dominant firm who has a large market share and he is the price leader. He sets the price. Okay. Now other firms' responsibility just to follow the price set by the dominant firm, and their followers, they have only small market shares. Okay. We defined both the dominant firm and the other firms, the followers who are small firms with small market shares. The price leader sets the price in order to maximize his individual profit by adopting the marginalist principle. What is the marginalist principle? MR is equal to MC and M, and MC should cut MR. This is MR, this is MC. Okay, MC should cut MR from below. നമ്മൾ എപ്പോഴും പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ്. Or in other words, the price leader sets the price by equating his individual MC with MR. The small firms who are the followers by maximizing the price set by the leader may or may not be maximizing their profits. Okay, you understood? Now, how is price determined? Because the responsibility, the work or the task of the price leader is to set the price for the entire industry to follow, for the followers to follow. Then, how the price is determined? As we have mentioned, the dominant firm sets the price by equaling his MC curve with the MR curve. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു MC curve ഉണ്ട്, കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് സ്വന്തമായി കോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടല്ലോ, ശരിയല്ലേ? പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു MR curve ഉണ്ട്. അത് രണ്ടും കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള മാർജിനലിസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പളിൻ്റെ ബേസിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സ്വന്തം പ്രൈസ് മാത്രമല്ല, ഫോളോവേഴ്സിൻ്റെ പ്രൈസും കൂടെ ആയിരിക്കും അത്. ഫോർ ദി എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ദി പ്രൈസ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ബൈ ദി ഡോമിനൻറ്റ് ഫേം വി ഹാവ് ദി ഫോളോയിങ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അസംഷൻസ്. നമ്മൾ താഴെ പറയുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കണം ഈ മോഡൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി. ഒന്ന്, ദി ഡോമിനൻറ്റ് ഫേം നോസ് ദി മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കണ്ടീഷൻസ്. ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ഡിറൈവ് ദി മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ്. അപ്പോൾ ഡോമിനൻറ്റ് ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചോളം അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്കറ്റ് ഷെയറുള്ള ഫേം മാത്രമല്ല, മറിച്ച് മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന, ഏകദേശം അറിയാവുന്ന ഒരു ഫേമും കൂടെയുണ്ട്. സോ ഹി നോസ് ദി മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കണ്ടീഷൻ. ദിസ് ഇംപ്ലൈസ് ഹി ക്യാൻ ഡിറൈവ് ദി മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ്. ഓക്കെ, മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ ആർക്ക് പറ്റും? ഡോമിനൻറ്റ് ഫേമിന് പറ്റും. D1. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഓരോ പ്രൈസിലും എത്രമാത്രം പ്രൊഡക്റ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് മാർക്കറ്റിൽ മൊത്തമായിട്ട് വിറ്റ് പോകുന്നു. So he knows the market demand curve. That is our first assumption. What is that? The market demand curve. D1, whatever it may be. Now, he knows the individual cost conditions also. That means he can derive his MC curve. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ്. നമ്മൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്നെ ഒരു AR കർവ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ MR കർവ് ഉണ്ടല്ലോ, ശരിയല്ലേ? ഇനി അതിൻ്റെ കൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തും പറ്റും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ MC കർവും കൂടെ അറിയാം, കാരണം സ്വന്തം കോസ്റ്റ് കണ്ടീഷനെ കുറിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഡിമാൻഡ് കർവ് അറിയാം, സ്വന്തം AR കർവ് അറിയാം, സ്വന്തം MR കർവ് അറിയാം, സ്വന്തം MC കർവ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് MC MR എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. ഓക്കെ, നൗ നമ്മളൊരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഡയഗ്രാം കണ്ട് പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട, നമ്മൾ ഓരോ പോയിൻറ്റും പറഞ്ഞു തരിക തന്നെയും. തേർഡ് അസംഷൻ കൂടെ കഴിഞ്ഞു. ദ ഡോമിനൻറ്റ് ഫേം ഓൾസോ നോസ് ദി MC കർവ്സ് ഓഫ് സ്മോൾ ഫേംസിൻ്റെ MC കോസ്റ്റ് കണ്ടീഷനും അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. കോസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ സ്മോൾ ഫേംസിൻ്റെ MC കർവ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം. ബൈ ദി ഹൊറിസോണ്ടൽ സമ്മേഷൻ ഓഫ് ദി MC കർവ്, ദി ഡോമിനൻറ്റ് ഫേം ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദി ആഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് ഓഫ് ദി സ്മോൾ ഫേംസ്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്കറിയാമല്ലോ, നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനു മുമ്പ്, അതായത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫേംസിൻ്റെ MC കർവ് അറിയാമെങ്കിൽ, ABC കർവും ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് സപ്ലൈ കർവ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ എ വി സി കർവ് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എ ടി സി കർവും ഒക്കെ അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, എസ്പെഷ്യലി ദ എം സി കർവ്. ഓക്കെ, സോ ദ എം സി കർവ് ബിക്കംസ് ദി സപ്ലൈ കർവ് ഓഫ് ദി ഫേം എബവ് ദി ഷട്ട് ഡൗൺ പോയിൻറ്റ്. ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും പഠിച്ചിട്ട് കാണുന്നത്, ഇതിന് മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരു സെക്കൻഡ്, സോറി, അതിനിടയ്ക്ക് ഒരു ഫോൺ വന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യാം, വിട്ടുപോയി. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അതായത് ഡോമിനൻ്റ് ഫേമിന് സ്മോൾ ഫേംസിൻ്റെ സപ്ലൈക്കാർ അറിയാം. അപ്പോൾ എല്ലാ സ്മോൾ ഫേംസിൻ്റെയും സപ്ലൈക്കാർ അറിയാൻ ഒരു വഴിയേ ഉള്ളൂ. സ്മോൾ ഫേംസിൻ്റെ എല്ലാം എം സി കർവ് കൂട്ടിയാൽ MC1 + MC2 + MC3 etc. All small firms, you will get the supply curve of the total supply curve of what we can say, total supply curve of what small firms, supply curve of small firms. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. എം സി കർവ് പിന്നെ എ വി സിയുടെ മിനിമത്തിൽ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിൻറ്റിന് മുകളിലേക്ക് വരുന്നതാണ് ഏത് സപ്ലൈ കർവ് ഓഫ് ദി ഫേം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാ ഫേംസിൻ്റെ സപ്ലൈ കർവ് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്മോൾ ഫേംസിൻ്റെ എല്ലാം കൂടെ സപ്ലൈ കർവ് കിട്ടും. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഫേംസ് എല്ലാം എത്രമാത്രം സപ്ലൈ ചെയ്യും ഓരോ പ്രൈസിലും എന്ന് ആർക്കറിയാൻ പറ്റും, ഡോമിനൻ്റ് ഫേമിന് അറിയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദി ഡോമിനൻ്റ് ഫേം ക്യാൻ ഗെറ്റ് ദി അഗ്രിഗേറ്റ് സപ്ലൈ കർവ് ഇൻ ദി ഡയഗ്രാം ഓഫ് ദി സ്മോൾ ഫേംസ്. ഓക്കെ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സപ്ലൈ കർവ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാലോ. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് S1 ഇൻ ദി ഡയഗ്രാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി നമ്മൾ 3 അസംഷൻസും വെച്ചു. 3 അസംഷൻസും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് വരാം. ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ പിടികിട്ടും. ഇതുവരെ ഏറ്റവും അവസാനം പറഞ്ഞ ആ പോയിന്റിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും പിടികിട്ടാതെ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നിന്ന് പിടികിട്ടും. നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ, ഇതിൽ ഈ ഡോമിനൻ്റ് ഫേമിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് അറിയാം. ഇതാണ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ്. ഓക്കെ, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ്. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വരയ്ക്കണം, ചെറുതായിട്ട് ഇതുപോലെ വരയ്ക്കരുത്, ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ കുത്തനെ തന്നെ വരയ്ക്കണം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ D1 എന്ന് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് എന്ന് പേരിട്ടു. ഈ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ആരുടെയൊക്കെ കൂടിയാണ്, ഈ ഡോമിനൻ്റ് ഫേമിൻ്റെയും ഓൾ സ്മോൾ ഫേംസും കൂടെ വിൽക്കുന്നതാണ് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ്. ഈസ് ഈക്വൽ ടു D1. ഓക്കെ, പിടികിട്ടിയല്ലോ, ഇനി അടുത്തൊരു ചോദ്യമില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ പിടികിട്ടി, ഈ D1 നമുക്ക് പിടികിട്ടി, യാതൊരു സംശയമില്ലല്ലോ, മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ്. ഇനി അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാവുന്നതുണ്ടല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രത്യേകത ഈ ഡയഗ്രാം 2 ടയറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ 2 ലെയറുണ്ട്. ഒന്ന് ഇത് മാർക്കറ്റിൻ്റെയാണ്, ഇത് പ്രൈസ് ലീഡറിൻ്റെ ഡയഗ്രമാണ്. നമ്മൾ തൽക്കാലം ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ മറന്ന് നമ്മൾ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി. അത് ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ, കാരണം ഒരുമിച്ച് പിടിച്ച് നമ്മൾ പേടിച്ചു പോകും. എങ്ങനെ ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ഇല്ല എന്ന് വിചാരിച്ചാൽ മതി, അതങ്ങോട്ട് നോക്കുക വേണ്ട. ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിലേക്ക് നോക്കുക, പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നോക്കാൻ പറയുമ്പോൾ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ D1 നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. എന്താണത്? മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ്. പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എല്ലാ സ്മോൾ ഫേംസിൻ്റെയും സപ്ലൈ കർവ്, സ്മോൾ ഫേം 2ൻ്റെ സപ്ലൈ കർവ്. അങ്ങനെ എല്ലാ സ്മോൾ ഫേംസിൻ്റെ സപ്ലൈ കർവ് ആർക്കറിയാം? ഡോമിനൻ്റ് ഫേമിന് അറിയാമെന്ന് പറയും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ സപ്ലൈ കർവാണ് ഈ കിടക്കുന്നത്, S1. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ 2 കർവുകൾ പഠിച്ചു. ഒന്ന് സ്മോൾ ഫേംസിൻ്റെ സപ്ലൈ കർവ്, അതേതാണ്? അത് ഈ S1 ആണ്. ഒന്ന് ഞാൻ വരയ്ക്കാം, ഇതാണ് S1. ഓക്കെ, ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ, നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഡയഗ്രത്തെക്കുറിച്ചാണ് ആദ്യം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ പിന്നീട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൈസ് ലീഡറിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനാണ്, അത് നമ്മൾ പിന്നീട് നോക്കും. ഓക്കെ, മാർക്കറ്റിലെ ഈ S1 എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഫേംസിൻ്റെ സപ്ലൈ കർവും D' എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവുമാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാനൊന്ന് വായിച്ചോട്ടെ. 2 ആൾക്കാർ ഉണ്ട്. ഒന്ന് ഡോമിനൻ്റ് ഫേം, ശരിയല്ലേ, അത് എത്രമാത്രം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. 2 സ്മോൾ ഫേംസ്, അത് എത്രമാത്രം, ആ ഫേംസ് എല്ലാം എത്രമാത്രം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഈ 2 കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, P1 നമ്മൾ പല പ്രൈസുകളും നമുക്കിവിടെ കാണുന്നുണ്ട്. ഏതൊക്കെ? P3, P2, P1. ഓക്കെ, ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് പ്രൈസ് സെനാറിയാണ്. അപ്പം P1 പ്രൈസിൽ D1 ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം നടക്കുക. Dയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവും സപ്ലൈ കർവും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യാണ്. ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഇവിടെ കംപ്ലീറ്റായിട്ടും പൂർണ്ണമായിട്ടും മാർക്കറ്റിലെ ഡിമാൻഡിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ഫേംസാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം, ഈ P തൊട്ട് S1 വരെയുള്ള ഏരിയ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രമാത്രം സ്മോൾ ഫേംസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നറിയാം. അപ്പോൾ P1, D1 എന്നുള്ള ഏരിയ, ഇത്രയും ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡോമിനൻ്റ് ഫേമിൻ്റെ സപ്ലൈ 0 ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായില്ല? ഫുൾ സപ്ലൈയും അറ്റ് ദിസ് ഹയർ പ്രൈസിൽ ചെയ്യുന്നത് ആരായിരിക്കും? സ്മോൾ ഫേംസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, കിട്ടിയില്ലോ, ആരായിരിക്കും? സ്മോൾ ഫേംസ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ താഴോട്ട് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് P എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൈസിനെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇതുകൊണ്ട് P. ഓക്കെ, ഞാനൊന്ന് വായിച്ചോട്ടെ. ഈ Pയിൽ PB എമൗണ്ട് സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സ്മോൾ ഫേംസ് ആയിരിക്കും.
ബി സി എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്കറ്റ് എത്രയുണ്ട്, പി തൊട്ട് സി വരെ മാർക്കറ്റിൽ ഡിമാൻഡുണ്ട്. അതിൽ പി ബി സ്മോൾ ഫേംസിൻ്റെ സപ്ലൈയും ബാക്കി സ്മോൾ ഫേംസിൻ്റെ സപ്ലൈ അവിടെ കൊണ്ട് നിൽക്കുക, കാരണം അവരുടെ സപ്ലൈ ഇതാണ്, സപ്ലൈ കർവ് ഇതാണല്ലോ. ബാക്കി സ്മോൾ ഫേംസ് സപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത ബി സി എമൗണ്ട് ആര് സപ്ലൈ ചെയ്യും, ഡോമിനന്റ് ഫേം സപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഈ S1 എന്ന് പറഞ്ഞ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവ്, ഓക്കെ, S1 എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ ഫേംസിൻ്റെ സപ്ലൈ കർവ്. അപ്പോൾ ആ സപ്ലൈ കർവ് വരെയുള്ള ഫാം മാത്രമേ സ്മോൾ ഫേംസ് സപ്ലൈ ചെയ്യുള്ളൂ. ബാക്കി ആര് സപ്ലൈ ചെയ്യും, ലാർജ് ഡോമിനന്റ് ഫേം സപ്ലൈ ചെയ്യും. നമ്മൾ P2 എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൈസിലേക്ക് നോക്കുക. P2 എന്ന് പറയുന്ന പ്രൈസിൽ P2A അതൊരു ലോ പ്രൈസാണ് അല്ലേ, പ്രൈസ് ഭയങ്കര കുറവാണ്. അപ്പം ഡോമിനേറ്റ് ഫേമിന് ആ പ്രൈസ് കുറവായിട്ടുള്ള ഇതിൽ കൂടുതൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ അവിടെ സ്മോൾ ഫേംസ് എല്ലാം കൂടെ P2A സപ്ലൈ ചെയ്യുള്ളൂ. ബാക്കി A_D2 എന്ന് പറയുന്നത് A തൊട്ട് D2 വരെയുള്ള ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ആരായിരിക്കും, ഡോമിനേറ്റ് ഫേം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, പ്രൈസ് കൂടും തോറും സപ്ലൈ കൂടുന്നത് സ്മോൾ ഫേമിൻ്റെ ആയിരിക്കും, പ്രൈസ് കുറയും തോറും സപ്ലൈ കൂടുന്നത് ഡോമിനൻറ്റ് ഫേമിൻ്റെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഒന്നുകൂടെ ഞാനത് പറഞ്ഞുതരാം. പ്രൈസ് കൂടുന്തോറും അറ്റ് ഹയർ പ്രൈസസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ക്വാണ്ടിറ്റി വിൽ ബി സപ്ലൈഡ് ബൈ whom, the small firms. Okay, at lower price, okay, when the price comes down, most of the quantity will be supplied by the dominant firm. ഓക്കെ, പിടികിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ടയർ ഡയഗ്രാം പിടികിട്ടി. അത് നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കറുണ്ട്, സ്മോൾ ഫേംസിൻ്റെ സപ്ലൈ കറുണ്ട്. ഇനി എത്രമാത്രമാണോ നമ്മളെ വൈ ആക്സിസ് തൊട്ട് സ്മോൾ ഫേമിൻ്റെ സപ്ലൈ കർവ് വരെയുള്ള ഏരിയ സ്മോൾ ഫേം സപ്ലൈ ചെയ്യും. ബാക്കി ഉള്ള ഭാഗം ഡിമാൻഡ് വരെയുള്ള ഭാഗം ആര് സപ്ലൈ ചെയ്യും, ലാർജ് ഡോമിനന്റ് ഫേം സപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു, പ്രൈസ് കുറയും തോറും കൂടുതലും സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ആരായിരിക്കും, ഡോമിനന്റ് ഫേം ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് കോസ്റ്റ് കുറവാണെന്ന് നമുക്ക് അസ്യൂം ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിലെ കാര്യങ്ങളിവിടെ ഏകദേശം നന്നായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. S1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഫേമിൻ്റെ സപ്ലൈ കർവാണ് S1. ഓക്കെ, ദെൻ D' എന്ന് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റ് ഡിമാൻഡ് കർവാണ് D'. ഓക്കെ, PTയിലോ നമ്മളത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്, താഴെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നു. OP എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസിങ്, അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട. തൽക്കാലം അടുത്ത ഡയഗ്രാം PB എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ ഓഫ് ദി സ്മോൾ ഫേംസ് ആണ്. PB എന്ന് പറയുന്നത് സപ്ലൈ ഓഫ് ദി സ്മോൾ ഫേംസ്, അത് നമ്മൾ നോക്കണ്ട. അതും നോക്കണം, ഞാൻ അടുത്ത സെഗ്മെൻറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം. ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് കാണുന്നത് പ്രൈസ് ലീഡറിൻ്റെ സിറ്റുവേഷനാണ്. പ്രൈസ് ലീഡർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പ്രൈസ് ലീഡറിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അദ്ദേഹം പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുക എന്തായിരിക്കും കണ്ടീഷൻ, MC = MR, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിരിക്കണം. ഒരു സെക്കൻഡ് ഞാൻ ഇപ്പോഴത്തോട്ട് ഒന്ന് മാറ്റി വരയ്ക്കാം. ഇതാണ് പ്രൈസ് ലീഡറിൻ്റെ AR കർവ്. ഓക്കെ, ഇതാണ് പ്രൈസ് ലീഡറിൻ്റെ MR കർവ്. മറ്റു ഡയഗ്രം ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ, ലൈനൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനിങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ മാറ്റി വരയ്ക്കുന്നത്. ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ MC. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഈ MC = MR എവിടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഇതായിരിക്കും, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പോയിൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കൊടുക്കുക. അതിന് തൊട്ട് താഴോട്ട് നമ്മളൊരു വര വരച്ചേ OQ ആയിരിക്കും. ഇതായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്ദേഹം സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി. ഇനി തൊട്ട് മുകളിലേക്ക് വരച്ചേ, ഇവിടെ നിന്ന് മുട്ടി, ശരിയല്ലേ? അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചേ, അതായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ്. അപ്പോൾ ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസും ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റിയും ഇത് ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനുമായി, മനസ്സിലായല്ലോ? പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ ഈ 3 ഡയഗ്രം ലൈൻ നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ, 1 AR, 2 MR, അടുത്ത MC, ഇത് 3 ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷൻ ഏതാണെന്നും MC = MR, ആ ഇക്വിലിബ്രിയം കണ്ടീഷനിൽ അദ്ദേഹം എത്ര പ്രൈസ് ചാർജ് ചെയ്യുന്നതും ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് OP, ആ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസിൽ അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതെന്നും OQ നമുക്ക് പിടികിട്ടി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രൈസ്. ഈ പ്രൈസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫോളോവേഴ്സിനെ കൊണ്ട് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലിയാണ്. ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവർ ഫോളോ ചെയ്യുള്ളൂ. ആരാണ് ഫോളോവേഴ്സ്, സ്മോൾ ഫേംസ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഡയഗ്രത്തിലും കാണുന്നുണ്ട്. ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഇല്ല, ശരിക്കും ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ ഇല്ലാത്ത, നമ്മളിത് വരയ്ക്കാത്ത ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AC കർവാണ്. AC എന്താണ് കാണിക്കുന്നത്, AC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് കോസ്റ്റാണ്, ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ AC എത്രമാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമുക്ക് AC അറിയേണ്ടത്. അപ്പം പ്രൈസ് AC-യേക്കാളും കൂടുതലാകുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നത്, പ്രോഫിറ്റ് ബൈ. ഓക്കെ, അറിയാലോ? അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഒരു AC വരയ്ക്കുക, ഇതാണ് AC. അപ്പോൾ
ആ എ സി ഇവിടെയാണ് മുട്ടുന്നത്. എവിടെ? ഈ എം സി ഇസിക്വൽ ടു എം ആർ എന്നുള്ള താഴോട്ടൊരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ച് താഴോട്ട് മുകളിലോട്ടും വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരച്ചാൽ എ സി മുട്ടുന്നത് ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എ സി. ഇത്രയും ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ത് ഈ ഫേമിൻ്റെ എ സി. OQ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഇക്വലിബ്രിയം ഔട്ട്പുട്ടിൽ ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഇത്ര, ആവറേജായിട്ട് പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് എത്രയാണ്? ഇത്രയാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രൈസ് എത്രയാണ്? പ്രോഫിറ്റ് എത്രയാണ്? പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസിൽ നിന്ന് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് കുറച്ചാൽ മതി. ഒരു ശരാശരി യൂണിറ്റിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസാണല്ലോ പ്രൈസ്. അതിൽ നിന്ന് ശരാശരി ചാർജ് വരുന്ന കോസ്റ്റ്, ആവറേജ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇത്രയും ശരാശരി ഒരു യൂണിറ്റിൽ നിന്ന് ആർക്ക് കിട്ടും? പ്രോഫിറ്റ് ആർക്ക് കിട്ടും? ഈ ഡോമിനന്റ് ഫേമിന് കിട്ടും. ഇനി അതിനെ ഇത്രയും കണ്ട് ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ്. ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് നിർണ്ണയിക്കുന്ന ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയഗ്രം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? ഈ എ സി ആണ്. എ സിയും കൂടെ നമ്മൾ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്ര കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് എ സി വരച്ച് സെയിം കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഇപ്പുറത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആ ഡയഗ്രം പ്രൈസ് ലീഡറിൻ്റെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു, അതെങ്ങനെ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ മറ്റു ഫോളോവേഴ്സിനെ കൊണ്ട് സ്വീകരിപ്പിക്കുന്നു, ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ കാണുവാണ്. പ്രൈസ് ലീഡറിൻ്റെ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ നമ്മൾ എയർ വരച്ചു, കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ആരുടെ എയർ? ഇത് പ്രൈസ് ലീഡറിൻ്റെ എയറാണ്. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തുണ്ട്? MR ഉണ്ട്. ഓക്കെ, കിട്ടിയില്ലോ, MR ഉണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് എ സിയാണ്. കോസ്റ്റിനെ രണ്ടിനെ ഇവിടെ റെഡിലാണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ഞാൻ എൻ്റെ പേനയുടെ മഷീൻ റെഡിലാണല്ലോ. അപ്പോൾ രണ്ട് കോസ്റ്റ് കർവിനെ റെഡിലാണ് വെച്ചേക്കുന്നത്. എ സി അതെ, എം സി അതെ. എ സി അത്ര പ്രധാനപ്പെട്ടതല്ല, പ്രോഫിറ്റ് നിർണ്ണയിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇക്വലിബ്രിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം? MC = MR എന്നുള്ള കണ്ടീഷനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് AR ഉണ്ട്, MR ഉണ്ട്. ഇതാണ് MR. ഈ MR MC യുമായിട്ട് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിൻ്റ് ഏതാണ്? ഇവിടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്ത്? ഇക്വലിബ്രിയം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്വലിബ്രിയം വരച്ച് താഴോട്ട് ഇക്വലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി, മുകളിലോട്ട് ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ്. മനസ്സിലായല്ലോ? ബാക്കിയൊക്കെ ഞാൻ വായിച്ചാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ OQ എമൗണ്ട് ഈ ഫേം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ലീഡർ ഡോമിനൻറ്റ് ഫേം എന്ത് ചെയ്യും? സപ്ലൈ ചെയ്യും. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കും? OP ആയിരിക്കും. ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ എന്തെങ്കിലും ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണോ അദ്ദേഹം പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്തത്? അല്ല, സ്വന്തം പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസ് ചെയ്യുന്ന പ്രൈസ് ലെവൽ എത്രയാണെന്ന് അദ്ദേഹം സെറ്റ് ചെയ്തു. അതനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം ക്വാണ്ടിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുക. അദ്ദേഹം എത്രമാത്രം ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു, ഇൻഡസ്ട്രി എത്രമാത്രം ചെയ്യുന്നുള്ള ഇവിടുത്തെ കാര്യം, അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമല്ല. എന്നാൽ ഇന്നിരിക്കെ പോലും നമ്മളോട് പറയുന്ന ഡോമിനന്റ് ഫേം പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പിൽ ഒരു കുറച്ച് പ്രോഫിറ്റെങ്കിലും എല്ലാ ഫോളോവേഴ്സിനും കിട്ടുന്ന രീതിയിലായിരിക്കും അദ്ദേഹം പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നോക്കുക, നമുക്ക് MC കിട്ടി, ഇക്വലിബ്രിയം കിട്ടി. ഇനി ഇതാണ് എ സി നമ്മളിവിടെ വരച്ച് ഈ പോയിൻ്റ് എസ്സിൽ അത് മുട്ടി, ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത്രയും അദ്ദേഹത്തിന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും. ഇത്രയും കോസ്റ്റ്, ഇത്രയും പ്രൈസ്, അങ്ങനെയാകുമ്പം പ്രൈസ് മൈനസ് കോസ്റ്റ് എത്രയായിരിക്കും? ആവറേജ് കോസ്റ്റ്, അതായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ ആയിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ്. കിട്ടിയില്ലോ? ആ ഷെയ്ഡഡ് ഏരിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും? ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ്. കിട്ടിയില്ലോ? ബാക്കിയും കൊണ്ട് വരയ്ക്കാം. ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അതാണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയില്ലോ? അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ഡയഗ്രം കണ്ടു. ഒന്നാമത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ മാർക്കറ്റിലെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടു. രണ്ടാമത്തെ ഡയഗ്രത്തിൽ പ്രൈസ് ലീഡറിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണെന്ന് കണ്ടു. ഇക്വലിബ്രിയം അത് എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. MC = MR എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ വെച്ചാൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എത്രമാത്രം പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് കണ്ടു. ഇനി ഈ ഒരു പ്രൈസിൽ OP ആണുള്ള പ്രൈസ്, ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം, OP പ്രൈസ്, ഇതാണുള്ള പ്രൈസ്. ഈ പ്രൈസ് നമ്മൾ നേരിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വായിക്കുക ഇക്വലിബ്രിയം സിറ്റുവേഷനിൽ. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ ഇക്വലിബ്രിയം പ്രൈസ് ആയിട്ടുള്ള OPയിൽ ഇദ്ദേഹം OQ ക്വാണ്ടിറ്റി സപ്ലൈ ചെയ്യും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇക്വലിബ്രിയം ഔട്ട്പുട്ടതാണ്. ബാക്കി അപ്പോൾ ആ ഇക്വലിബ്രിയം ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയുമാണ്. ഈ BC ആണ് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുക. ഇവിടെ ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് BC ആണ്. ബാക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ഫേംസ് PB സപ്ലൈ ചെയ്യും. PB സ്മോൾ ഫേംസ് സപ്ലൈ ചെയ്യും. ബാക്കി റിമൈനിങ് പാർട്ട് BC ആര് സപ്ലൈ ചെയ്യും? അല്ലെങ്കിൽ BC = OQ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. OQ അതാര് സപ്ലൈ ചെയ്യും? അത് ഡോമിനൻറ്റ് ഫേം സപ്ലൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ടോട്ടൽ എത്ര സപ്ലൈ വരും? PC സപ്ലൈ വരും. PC ടോട്ടൽ സപ്ലൈ. അതുപോലെ തന്നെ PB സപ്ലൈഡ് ബൈ സ്മോൾ ഫേംസ്, BC സപ്ലൈഡ് ബൈ ഡോമിനൻറ്റ് ഫേം. കിട്ടിയില്ലോ? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കിട്ടിയില്ല. എങ്ങനെയാണ് ഇക്വലിബ്രിയം അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് സെറ്റിംഗ് നടക്കുന്നത് ഡോമിനൻറ്റ് ഫേമിൻ്റെ പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ഇവിടെ കിട്ടില്ല വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദീസ് ടു ഡയഗ്രാംസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് ഡോമിനൻറ്റ് ഫേമിൻ്റെ പ്രൈസ് സെറ്റിങ്. ഫോളോവേഴ്സിന് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും, പക്ഷേ കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടും, അല്ലെങ്കിൽ അവർ എക്സിറ്റ് ചെയ്യുമല്ലോ. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ ഇതാണ് പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ ഡോമിനൻറ്റ് ഫേമിൻ്റെ പ്രൈസ്
സെറ്റിങ് ടു ഡയഗ്രം ഉണ്ട്. മാർക്കറ്റിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ പറയുന്നു, പ്രൈസ് ലീഡറിൻ്റെ സിറ്റുവേഷൻ കാര്യങ്ങൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ പറയുന്നു. രണ്ടിനെയും കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസാണ്. ഈ ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസിൽ ഇത്രയും കണ്ട് സ്മോൾ ഫേം സപ്ലൈയും ബാക്കി റിമൈനിങ് ആര് സപ്ലൈയും ഡോമിനൻ്റ് ഫേം സപ്ലൈയും. അദ്ദേഹം പ്രൈസ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്ട്രാറ്റജി MC=MR ആണ്. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇക്വിലിബ്രിയം ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത്രയായിരിക്കും, ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസ് ഇത്രയായിരിക്കും. കാര്യങ്ങൾ പിടിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാത്രമേ നമ്മൾ തൊട്ട് താഴോട്ട് നടത്തിയിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ ഓരോ കാര്യങ്ങളും പറയുന്നുണ്ട്. ഒരു സെക്കൻഡ്. അപ്പോൾ ഈ ഡയഗ്രത്തിൽ എന്തൊക്കെയാണ് കാര്യങ്ങൾ? P1, P2, P3 എല്ലാം പ്രൈസ് ചാൻസസ് ആണ്. P1, P2, P3 എല്ലാം. P3യിൽ സ്മോൾ ഫേംസ് ഒട്ടും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല, മുഴുവൻ സ്മോൾ ആരായിരിക്കും ഡൊമിനൻ്റ് ഫേം. P2യിൽ ഇത്രയെങ്കിലും സ്മോൾ ഫേം സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇക്വിലിബ്രിയം പ്രൈസിൽ ഇത്രയും സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. P1 പ്രൈസിൽ എല്ലാ സപ്ലൈയും കൊടുക്കുന്നത് സ്മോൾ ഫേംസ് ആയിരിക്കും. പ്രൈസ് കൂടുന്തോറും സ്മോൾ ഫേം സപ്ലൈയും, പ്രൈസ് കുറയും തോറും ഡൊമിനൻ്റ് ഫേം സപ്ലൈയും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു. അതിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനാണ് നമ്മൾ കൊടുത്തത്. അറ്റ് ഈച്ച് പ്രൈസ് ദ DF വിൽ ബി ഏബിൾ ടു സപ്ലൈ ദ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി ടോട്ടൽ മാർക്കറ്റ് not supplied by the small firms. Clear? At lower prices, more quantities are supplied by the dominant firm. At higher prices, more quantities are supplied by the small followers. Okay, സെയിം ഡയഗ്രം ഇപ്പുറത്തോട്ടിരുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും സ്ക്രീനിൻ്റെ അകത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റിയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് രണ്ടിടത്തും ഡയഗ്രം കൊടുത്തേക്കുന്നതാണ്. സെയിം ഡയഗ്രാണ്, ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാമാണ് ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമ്മൾ BC=OQ എന്നുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ. എവിടെ? BC=OQ. ഓക്കെ, പറഞ്ഞാൽ അത് ആരുടെ സപ്ലൈ ആണ്? അത് ഡോമിനൻ്റ് ഫേമിൻ്റെ സപ്ലൈ ആണ്. ഓക്കെ, അതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇനി ദ ഡോമിനൻ്റ് ഫേം ദസ് ബൈ ഈക്വേറ്റിംഗ് ഹിസ് MC to MR maximize his profit and thus he sets the price P for the small firms to follow. ഓക്കെ, P ഏതാണ്? ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ആ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് വരികയാണ്. നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഇതാണ് ഈ പ്രൈസ്. സെക്കൻഡ് മുകളിലേക്ക് വരട്ടെ. ഇതാണ് പ്രൈസ് P. MC=MR കണ്ടീഷനിൽ കിട്ടുന്ന OP പ്രൈസ്. ഓക്കെ, പിടികിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്ക് ദസ് ഇഫ് ദർ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്, ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്. ഹവർ ഇഫ് ദി ലീഡർ ഈസ് ടു മാക്സിമൈസ് പ്രോഫിറ്റ് ഹി മസ്റ്റ് മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് സ്മോൾ ഫേംസ് വിൽ നോട്ട് ഓൺലി ഫോളോ ഹിസ് പ്രൈസ് ബട്ട് ദാറ്റ് ദേ വിൽ ഓൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ് ദ റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി. അവർ റൈറ്റ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഫോളോ ചെയ്യണം. ആര്? സ്മോൾ ഫേംസ്. അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റി എന്ത് ചെയ്യണം? സപ്ലൈ ചെയ്യണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രൈസ് പിന്നെയും കൂടും, കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി അവർ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ. ദസ് ഇഫ് ദർ നോ സ്ട്രിക്റ്റ് മാർക്കറ്റ് ഷെയറിംഗ് എഗ്രിമെൻറ്റ് സ്മോൾ ഫേംസ് മേ പ്രൊഡ്യൂസ് ലെസ് ഔട്ട്പുട്ട് ദാൻ PB ആൻഡ് ദസ് ഫോഴ്സ് ദി ലീഡർ ടു നോൺ മാക്സിമൈസേഷൻ പൊസിഷൻ. അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി എങ്കിലും എത്രമാത്രം നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. ഈ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി, ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റി? ഈ PB എന്ന് പറയുന്നത് സ്മോൾ ഫേംസ് സപ്ലൈ ചെയ്യും എന്ന് ഉറപ്പാക്കണം? ഡോമിനൻ്റ് ഫേം ഉറപ്പാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? സപ്ലൈ ക്വാണ്ടിറ്റി കുറയും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രൈസ് കൂടും. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാക്സിമൈസേഷൻ കണ്ടീഷനൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇത്രയെങ്കിലും അത്രയും ആരാണ് സ്മോൾ ഫേംസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്ന് ഉറപ്പിക്കും? ഡോമിനൻ്റ് ഫേം ഉറപ്പിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ലീഡർഷിപ്പ് by dominant firm, the firm which has the higher share in the market. Okay, thank you for listening.